ਵੈਲਕਮ ਸ਼ਾਮਦੀਦ ਆਪਣੇ प्रोग्राम बीतियां रुत्तां दे विच मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। अज का टॉपिक जिहड़ा अज की कहानी हैगी है तो एक उर्दू की मिसाल है कि जिस पत्थर को मीमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर बना। यानी कि जेड़े आलमा ने या जेड़े कारीगर ने एक चीज़ नूं रद्द कर दिता तो ओहो ही चीज़ जिहड़ी नंबर 1 ते आ गई या सब तो बेहतर हैसियत जिहड़ी ना वो पा गई। इस मुतलक अज कहानी है कि एक इंसान हुंदा उहदे 3 बेटे हुंदे ने, एक वड्डा हुंदा एक छोटा, एक उस तो छोटा। तो जेड़े सब तो छोटा हुंदा ना उन्होंने कढ़ के उतले जेड़े 2 हुंदे ने उन्हां नाल बड़ा प्यार करता है तो उन्होंने ना इंज समझदा है कि जिवें सतेला नहीं हुंदा इसे तरह ही। तो हुंदा की है कि उन्हां दोवां नाल बड़ा लाड़ प्यार करता है तो वह भी भई उन्होंने अगर उन्हें मार मूर देना कुटना वगैरह खेड़द्या कूड़द्या तो उन्हें उन्होंने का साथ देना, वो छोटे ने सगों आ भी कुट देना तो उनके को घर के काम कुमी लेंदे रहना। एक दिन वड्डा बेटा जिहड़ा हुंदा वो आंदा अब्बा जी मैनू इजाज़त दो ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ा होवां तो अपनी पहचान आप बना सकां ताकि मैं कुछ अपना नाम बना सकां। उन्होंने इजाज़त दे दिंदा कि ठीक है बेटा जा तू। वो की करदा है कि एक रस्ते ते टुर पैंदा, उस रस्ते च एक उन्होंने बाबा या एक बजुर्ग साईं टक्करदा है। वो आंदा पुत्र किधर चला है? उन्हें मैं अपनी पहचान बनाने वास्ते ना सफ़र ते चला वां। उन्हें भी इहदे वास्ते तेनों सफ़र ते जाने की कोई लोड़ है, तू इत्थे ही बना लै, जो चाहिए मैनूं दस मैं तेनों दे देना वा। वो आंदा भी सोना चाहिए, चांदी चाहिए, कि हुनर चाहिए, की चाहिए मैनूं दस। वो इन्नी गल सुनदे सारे कहंदा भी मैनूं ना सोना चाहिए। वो सोने की एक थैली उन्होंने दे दिंदा, कहंदा ऐला फड़ सोने की भरी हुई थैली ते तू जा। वो भई थैली लैके तो आ जाता वापस, एक दिन या 2 दिन लगते हैं वापस आके तो आपके प्यो को कहता कि लो भाजी ए थैली सोने की। वो वेख के तो बड़ा ही खुश होंदा है, अगे तो उनके नाल प्यार होंदा होर मजीद वध जाता है। लो जी वो कुछ दिन होंदे ने, वो निक्का बेटा जिहड़ा हुंदा ना वो वड्डे तो छोटा, वो भी कहता है कि यार भरा ने यह किया तो मैं भी कुछ करा। उनके कोई ड्रैस वगैरह ले लेंदा तो आपके प्यो को कहता भी अब्बा जी मैनूं भी इजाज़त दो ताकि मैं अपना सफ़र का आगाज़ करा तो मैं भी अपने पैरों पर खलोवां तो अपनी पहचान बनावां। वो आंदा ठीक है पुत्र। वो भी भई आपदे भरा को पुछ के उस रस्ते उस जगह चला जाता है, जा रहा होंदा तो अगों फिर उन्होंने वो बजुर्ग टक्कर जाता है। उन्होंने पुछदा भी किधर जा रहे हैं? वो भी दसदा है कि मैं अपनी पहचान बनाने वास्ते ना किसी सफ़र पर चला वां। उन्हें तेनों जो चाहिए मैनूं दस मैं तेनों दे देना तो तू ना जा। उन्हें सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हुनर चाहिए, की चाहिए? वो आंदा मैनूं चांदी चाहिए। वो थैली एक भरी चांदी की उन्होंने दे दिंदा ते वो भी भाई बजाए शुक्रिया अदा करन दे लैके दस्ती तो गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। जाके तो आपदे अब्बे नूं दिंदा ही भी वो थैली भी। वो भी थैली वेख के तो बड़ा खुश हुंदा ही तो आपदे दोवां पुत्रां नूं शाबाश दिंदा ही तो उन्हां दी बल्ले बल्ले होर ज़्यादा हो जाती है। वो निक्के नूं भाई होर ज़्यादा मारन कुटन लग पैंदे ने, कोई काम गवावे या बिगाड़े। वो की करदा है कि आपदे घरों ना अक्या सत्या चुप करके समान आपदा लवेट दे निकल जाता है। जिस टाइम निकल जाता है तो वो भी रब्बी उस सफ़र उस राह ते चला जाता है। वो जिस टाइम चला जाता उस राह ते ते उन्होंने ना बाबा वही बजुर्ग टक्कर जाता है। वो कहता पुत्र किधर चला है? उन्हें मैं जिंदगी तो तंग आ, मैनू नहीं पता मैं किधर चला वां। मेरे नाल यह वाक़या हुंदा ते बड़े ना दुख नाल उन्होंने ये गल दसदा है। वो आंदा पुत्र तेन चाहिए कि सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हुनर चाहिए, की चाहिए मैं तेनों देना, तेरियां मुश्किलां हल हो जाणगियां। वो आंदा मैनूं सोना चांदी नहीं चाहिए, मैनूं कोई हुनर दे दो, कोई इलम दे दो, कोई इंज दी। वो आंदा जा फिर तू पैसा धेला नहीं मंगया तो तेनों मैं ऐसा हुनर देना वा कि तेरे कोल तू जद चाहेगा खरगोश बन जाएगा सोने का, जद चाहेगा सोने का कबूतर बन जाएगा, जद चाहेगा तो सोने की मछली बन जाएगा। तो जो तू चाहेगा ना ये ना 3 चीज़ों तो बन जाएगा तो जा तेन मैं यह इनाम दिता है। वो हुण उनके कोल ये चीज़ां यानी कि लैके या लैके चला जाता, उन्हें दे दित्तियां उन्होंने। वो आंदा ठीक है। वो जा रहा होंदा तो अगे ना फौज भर्ती हो रही होंदी बादशाह की, कोई जंग का
ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਰੇ ਪਏ ਆ, ਚਲੋ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਘਰ ਭੁੱਲ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਂ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਫ਼ਰ ਇੰਝ ਸੀ ਕਿ ਲਾ ਲਓ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮਸਾ ਅੱਧ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਭਈ ਉਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਖਰਗੋਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹਿਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਛਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਮਲਕਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਲਕਾ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਤੂੰ ਨੇ ਆਹ ਵੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ? ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਬਣਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਕੀ ਪਰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਛਲੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਕੀ ਛਿਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਮੱਛਲੀ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰਾਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੱਜਣ ਭੁੱਜਣ ਵਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੱਟ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਾਏ ਸਨ, ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਬੜੇ ਚੁਪਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਲੈਣ ਲੰਘਦਾ ਕਾਗਜ਼, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਡਾਕੂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਓ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜੁੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਉਸ ਡਾਕੂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਾਕੂ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਹੋਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਚੂਹਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਚੂਹਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਚੂਹਾ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੂਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਥੇ ਚੂਹਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਲਮ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ?
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਚੂਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਇੰਝ ਭਈ ਉਹ ਦਸਤੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚੋਰ ਸੀ ਜਾਂ ਡਾਕੂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਉਹ ਰਾਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਹਿ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ ਵਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਣੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਾਂਦੀ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵਾਲ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੋ ਪਰ ਵੇਖਦੀ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਕੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਛਲੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਮਛਲੀ ਵਾਲੇ ਚਾਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਦੀ ਤੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਾਕੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਸਲਤਨਤ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੜਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹਦੇ ਭਰਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਨਕੰਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਵਕੂफ़ है कि जिस पत्थर को बीमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर बना। तो ये सी अज की कहानी, अज का टॉपिक। उम्मीद है कि तुहानूं अच्छी लगी होएगी। तो इहो जिहियां मज़ीद वीडियो वेखण वास्ते साडे चैनल बीतियां रुत्तां नूं सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलते हैं नैक्सट वीडियो में। तद वास्ते मैनूं तो इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज, पहिंदाबाद।